నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్. నా పేరు మానస. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లిలో 2300 కోట్ల పెట్టుబడులతో బ్లూజెట్ హెల్త్ కేర్ పరిశ్రమ ఏర్పాటు. ఉత్తరాంధ్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో ఇది కీలక మైలురాయిగా అభివర్ణించిన మంత్రి లోకేష్. పాలకులు నియోజకవర్గంలో 6.29 కోట్లతో చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేసిన మంత్రి నిమ్మల. కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రగతి కోసమే పాటుపడుతుందని వ్యాఖ్య. మార్ఫింగ్ల సంస్కృతి, తప్పుడు ప్రచారంతో వ్యక్తిత్వ హననం చేసే కుట్రలకు చంద్రబాబే ఆద్యుడు. వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి కార్మూరు వెంకటరెడ్డి ధ్వజం. 14 ఏళ్లు పైబడిన బాలికల కోసం దేశవ్యాప్త హెచ్పివి టీకా కార్యక్రమం. వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక రంగంలో, ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి ప్రస్థానంలో మరో కీలక అడుగుపడింది. అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి మండలం సీతపాలెం ఇండస్ట్రియల్ పార్క్లో ప్రముఖ ఫార్మా దిగ్గజం బ్లూజెట్ హెల్త్ కేర్ లిమిటెడ్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఔషధ తయారీ యూనిట్ కు మంత్రి నారా లోకేష్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉత్తరాంధ్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో ఒక చారిత్రక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని పేర్కొన్నారు. కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం కాకుండా పరిశ్రమలు క్షేత్రస్థాయిలో ఏర్పాటయ్యేలా తమ ప్రభుత్వం శ్రద్ధ వహిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. And the Fevicol, as I call it, because to build strong relations you need a Fevicol, and in this particular case the Fevicol is called Venu Babu Garu, and he's the reason why we're all sitting here. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to be here today in this historical groundbreaking ceremony of Blue Jet Healthcare's Greenfield Pharmaceutical Manufacturing Facility here in Rambilli Industrial Park. The project represents a significant milestone in industrial development of Uttarandhra and reinforces Andhra Pradesh's position as a preferred destination for advanced pharmaceutical manufacturing. Wherever I go, I give 3 clear reasons why you should consider Andhra Pradesh not as your next destination, but as your home. The first is speed of doing business. Blue Jet is a testimony to it. We had a conversation exactly 12 months back. It was an idea, and we are here today breaking ground. And this is not a project in isolation. If you look at it, once we shake hands on the way forward, it no longer is your project, it becomes our project. State plays a very important role in ensuring that it actually gets executed. We look at investors as partners and not as outsiders. And that is a commitment with which we are here in the state of Andhra Pradesh are able to deliver on the speed of doing business. Second is, of course, a proven track record of our leadership. Our Chief Minister, Mr. Naidu, requires no introduction. I keep telling him that people remember him only when tough times come. He's one of those rare politicians who's been given an opportunity to rewrite his legacy all over again. All of you have seen what he's done to Hyderabad, and he's doing that magic all over again here in our great state of Andhra Pradesh. The third reason is that Andhra Pradesh only has the double-engine bullet train Sarkar. Lot of states in India have double-engine Sarkar, but only Andhra Pradesh has the double-engine bullet train Sarkar. All of you know the word Namo. Namo means Narendra Modi ji. But here in Andhra Pradesh has a very different definition. Namo means Naidu ji and Modi ji together. And both of them together are driving the state. And that's why we are able to deliver projects at a pace that India has never seen. Behind every success story, it starts with the first step. And that first step happened at my home in Amravati, where my secretary came to me and told me, one Mr. Venu Babu from Mangalgiri wants to meet you. So I represent a constituency called Mangalgiri. It's a constituency that my party hasn't won since 1985.
So I take any request from Mangalgiri quite seriously. So I might take time to meet my minister or my MP or my MLA, but a citizen of Mangalgiri has a green carpet. So naturally, I met, Venu. And then he came and he introduced himself, he introduced the company. Then he told me that they're looking at a project. They want to expand. And why not Andhra Pradesh? Why can't we bring them here? So what started off, conversation over a cup of coffee, really caught our imagination. And when all of us have a collective goal to achieve, I think magic can happen. And that magic is what I call Blue Jet coming to here in Visakhapatnam. రాజకీయ పార్టీకి ఉండాల్సిన కనీస లక్షణాలు వైసీపీకి లేవని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఎద్దేవా చేశారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు నియోజకవర్గంలో 6.29 కోట్లతో చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజాస్వామ్యంపై ఏమాత్రం గౌరవం లేని వైసీపీ నాయకులకు ప్రజలే గుణపాఠం చెప్పాలన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమం, రాష్ట్ర ప్రగతి కోసమే పాటుపడుతుందని గుర్తు చేశారు. కల్తీ నెయ్యి, కల్తీ పాలు, కలుషిత నీటి సరఫరా వంటి వరుస ఘటనల సాక్షిగా చంద్రబాబు కుట్రలు, అధికారుల అసమర్థత, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు బయటపడిపోవడంతో వాటికి సమాధానం చెప్పుకోలేక ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకు మరోసారి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ కు తెరలేపారని వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి కారుమూరి వెంకటరెడ్డి విమర్శించారు. అందుకే ఎవరో పెట్టిన పోస్టును తీసుకువచ్చి వైసీపీ సోషల్ మీడియాలో సీఎం చంద్రబాబును మార్ఫింగ్ ఫోటోలతో కించపర్చారంటూ వర్లరామయ్య నేతృత్వంలో టీడీపీ నాయకులు సీఐడీకి ఫిర్యాదు చేశారని వెల్లడించారు. నిజానికి మార్ఫింగ్ల సంస్కృతి, తప్పుడు ప్రచారంతో వ్యక్తిత్వ హననం చేసే కుట్రలకు చంద్రబాబే ఆద్యుడని, వందల కోట్ల అవినీతి సొమ్ముతో వేల మంది సైకోలకు జీతాలిచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆరోపించారు. సజ్జల భార్గవరెడ్డి గారు, సజ్జల గారు, జగన్ గారి నేతృత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టించేస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళు నిన్న కంప్లైంట్ ఇస్తే నవ్వొస్తా ఉంది. అసలు మీదే ఒక ఫేక్ పార్టీ, మళ్ళీ మీ ఫేక్ పార్టీ మీద మళ్ళీ డీప్ ఫేక్ పోస్టులు పెట్టి ప్రచారం చేయాల్సినటువంటి అవసరం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏముంటది? ఆల్రెడీ ఓ పక్క కల్తీ పాలు, ఇంకో పక్క కలుషిత నీరు. అక్కడ కల్తీ పాలతో 6 చనిపోవటం, అక్కడ కలుషిత నీరుతో డయేరియా వచ్చి 4 చనిపోవటం. ఈ రాష్ట్రంలో అనేక సమస్యలు, ఏ జిల్లా వెళ్ళినా, ఏ నియోజకవర్గం వెళ్ళినా వందలాది సమస్యలు ఈరోజు ప్రజలకి సమస్యలతో ప్రజలందరూ ఈరోజు అల్లాడుతూ ఉంటే అవన్నీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటే, ఏదైతే అడ్రస్ చేస్తున్నటువంటి సోషల్ మీడియా మీద ఏదో ఒక రకంగా మళ్ళీ తప్పుడు కేసులు పెట్టి నిరోధించాలనేటటువంటి ప్రయత్నం, నియంత్రించాలనేటువంటి ప్రయత్నం. వాళ్ళు ఎవరో పోస్ట్ పెట్టుకుంటే దానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధం ఏంటి? మాకు అఫీషియల్ సోషల్ మీడియా అంటే దానికి ఒక పేజ్ ఉంటుంది, అఫీషియల్ పార్టీ అంటే దానికి ఒక పేజ్ ఉంటుంది. సో అన్ని అఫీషియల్ గా ఉంటాయి. ఎవరో ఏదో పోస్టు మీ మీద పెడితే దాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆపాదించేసి, అసలు మా సోషల్ మీడియా ఎవరు నడుపుతున్నారో మీకు తెలియదు. మరి మీరు ప్రభుత్వంలో ఎట్లున్నారో నాకు అర్థం కాల. సజ్జల భార్గవ్ గారు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఏం చూడటల్లా, కానీ సజ్జల భార్గవ్ గారు అంట కుట్ర బన్నేశాడంట, సజ్జల గారు కుట్ర బన్నేశాడంట, చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టించేస్తున్నారంట. అసలు మీ మీద అసభ్యంగా పెట్టించాల్సిన అవసరం ఏంది? మీ ప్రభుత్వం అసభ్యంగా, అశ్లీలంగా తయారైందనేది కనపట్లేదా? అసెంబ్లీ సాక్షిగా బేబీ బేబీ అంట ఒక ఎమ్మెల్యే, అసెంబ్లీలో వాట్సాప్ వీడియో కాల్లు చేస్తున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే, అర్ధరాత్రి వాట్సాప్ వీడియో కాల్ చేసే కోన రవికుమార్ లాంటి వాళ్ళు, ఇంకా మీ పార్టీలో ఎమ్మెల్యేలు ఆదిమూలం నుంచి మొదలుకొని నజీర్ దాకా, అవతల పక్క శ్రీకాకుళం నుంచి అవతల చిత్తూరు దాకా ప్రతి జిల్లాలో మీ ఎమ్మెల్యేలు అశ్లీలంగా, అసభ్యంగానే కదా ప్రవర్తిస్తుంది. అవన్నీ ఓపెన్ గానే వీడియోలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ కొత్తగా మీ మీద మేము అసభ్యకరంగా మళ్ళీ క్రియేట్ చేసి పెట్టించాల్సిన అవసరం ఏముంది? అయినా అసలు ఈ ఫేక్ ఫ్యాక్టరీలకి ఆద్యులు ఎవరు? ఈ ఫేక్ పోస్టులకు ఆద్యులు ఎవరు? చంద్రబాబు నాయుడు గారి రాజకీయ జీవితం మొత్తంగా మనం చూస్తే
M6 ఫార్ములాతో రాజకీయం నడిపాడు ఇప్పటి వరకు. ఒక ఎం అంటే మనీని అడ్డం పెట్టుకొని, ఇంకో ఎం అంటే మద్యాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని, ఇంకో ఎం అంటే మగువలను అడ్డం పెట్టుకొని, ఇంకో ఎం అంటే మీడియాని అడ్డం పెట్టుకొని, ఇంకో ఎం అంటే మడ్రస్ చేయించి, ఇంకో ఎం అంటే ఇలాంటి మార్ఫింగ్ వీడియోల్ని, ఇలాంటి ఇప్పుడు ఏఐ వీడియోలతోనో, ఏదంటే బట్టలు లేకుండా నగ్నంగా కార్టూన్లు వేసో, రామారావు గారి దగ్గర నుంచి మనం చూసుకుంటే మీ ఈనాడు పత్రికల్లో ఎన్ని వేయించినాయి. మీ రాజకీయ జీవితం M6 ఫార్ములాతో ముడిపడి ఉంది. సో ఇవన్నీ మీరు చేసి, ఎవరైనా మనిషి పుట్టక పుట్టినవాడు, మానవ జన్మలో పుట్టినవాడు, 310 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన తిరుమల లడ్డు మీద పంది కొవ్వు, గొడ్డు కొవ్వు, వాళ్ళ బొందలో కొవ్వు, లేదంటే చేప నూనె, లేదంటే బాత్రూంలో యాసిడ్, ఎవడన్నా మనిషి జన్మలో పుట్టినాడు? ఎవడన్నా మాట్లాడా? మనిషి జన్మలో పుట్టినాడు. కానీ ఓ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడాడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడాడు, మీ కేబినెట్ మాట్లాడింది, మీ కూటమి ప్రభుత్వం మాట్లాడింది. మీరు ఇంకా దిగదారి బాత్రూంలో యాసిడ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతా మీరు ఇలాంటి మార్ఫింగ్ వీడియోలు చేసి ఎలా తిరుమల లడ్డు పవిత్రతను దెబ్బతీశారు అనడానికి ఒక వీడియోని ఇప్పుడు ప్లే చేస్తాం. జనసేన పార్టీ నెల్లూరు పార్లమెంటరీ సభ్యత్వాల నమోదు సమన్వయకర్తగా కావలి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ విప్ తాడేపల్లిగూడెం ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఉద్యమి సభ్యత్వ నమోదు సంబరాన్ని అట్టహాసంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కావలి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీధర్, పట్టణ అధ్యక్షులు, మండల అధ్యక్షులు, జనసేన వీర మహిళలు పాల్గొన్నారు. జనసైనికులు కానీ అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి, వారి కుటుంబాలన్నీ బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేపట్టడం, ఈ ఉద్యమి ఏదైతే ఉందో దీన్ని ప్రజల్లో తీసుకెళ్ళి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆశయం రాష్ట్రం బాగుపడడం, రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సు ఆయన జయంగా ఇవాళ ఆయన చేసే పనితీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. రాజకీయాల్లో మాట నిలబెట్టుకోవడం చాలా కష్టం, అది నిలబెట్టుకునే వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రమే అనేది ప్రజలు నమ్ముతూ ఉన్నారు. ఇవాళ దాన్ని ప్రజల్లో తీసుకెళ్ళడానికి మన పార్టీ అంటే ఆడిన మాట తప్పడం అనేది, తప్పకుండా చేయడం అనేది రాజకీయాల్లో చాలా కష్టం. ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ దిశగా ప్రయాణం చేస్తున్నందుకు ఆ పార్టీలో ఉన్నందుకు ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతుంది. ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇవాళ మెంబర్షిప్ వల్ల పార్టీకి ఏమీ కలిసి రాదు. ఈ డబ్బులు కట్టడం వల్ల మీకు ఏదో ఇన్సూరెన్స్ అవుతున్నది ఇదేం కాదు. ఆ ఇన్సూరెన్స్ మీ కుటుంబాలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఆయన సినిమాల్లో సంపాదించిన డబ్బులు కూడా జన సైనికుల శ్రేయస్ కోసం ఖర్చు పెడతానని నేను కూడా చెప్పడం జరిగింది. దీనికి 2 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఎంతోమందిని చూశారు, ఎంతోమంది రాజకీయ నాయకులు చూశారు. ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన సొంత డబ్బుని అటు రైతులకు ఇచ్చిన, ఇటు ఎవరైనా సైనికులు చనిపోయినప్పుడు ఆ కుటుంబాలకు ఇచ్చిన, దేశాన్ని రక్షించే సైనిక సహాయ నిధికి కూడా 2 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం కానీ, కరోనా సమయంలో రాష్ట్రం ఆదుకునే విషయంలో కానీ, వెంగమయ్యనే మన జన సైనికుడు చనిపోతే ఆ కుటుంబానికి దాదాపు 8 లక్షల రూపాయలు ఆ రోజుల్లోనే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ చెప్తే పోతే దాన ధర్మాలు చెప్పొచ్చు. అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి హిస్టరీ చూస్తే రాష్ట్రాన్ని ఎక్కడ దోచుకున్నాడో చెప్పొచ్చు. ఇది ఈ 2 పార్టీలకు ఉన్న తేడానే మనం ప్రజల్లో తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ 2 సంవత్సరాలు సమయం గడిచేటప్పటికి జనం మనల్ని మర్చిపోయారు, మన దోపిడీ మర్చిపోయారు అనే విధంగా ఇవాళ వైసీపీ నాయకులు తీరు కనపడుతుంది. ఇవాళ మీరు 5 సంవత్సరాలు చేసిన విధ్వంసాన్ని ఇవాళ కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా పూడ్చలేకపోయినా మెల్లిమెల్లిగా అభివృద్ధి దిశగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ, నరేంద్ర మోడీ గారి సహకారం పూర్తిగా ఈ రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం, ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసుకునే విధంగా, అన్ని హైవేలని మన కనెక్టివిటీ ఇచ్చే విధంగా, రైల్వేస్ని, స్పీడ్ రైల్స్ని మన రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టే విధంగా, ఎయిర్పోర్ట్లు 7 ఎయిర్పోర్ట్లు శాంక్షన్ చేసే విధానంలో కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా సహకరిస్తూ ఉంది బికాజ్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్. అసలు ఓడిపోయిన తర్వాత ప్రతిరోజు జనం బెదిరిస్తూ ఉన్నారు, నాయకులను బెదిరిస్తూ ఉన్నారు, సీఎంని బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే వీళ్ళు నిజంగా అధికారంలోకి వస్తే ఎలా ఉంటారన్నది వీళ్ళ మనస్తత్వం మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇవాళ ఈ ఏదో మెంబర్షిప్ కోసం ఏమైనా వీళ్ళందరూ కలిపినట్టు మనం ఏదో నటించాలని ఏం లేదు. ఇక్కడ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని పూర్తిగా సాల్వ్ చేసేయడానికి చెప్పడం ఎలాంటి సందేహం లేదు. అజయ్ గారితో కూడా నేను మీతో మాట్లాడించాను, నేను పూర్తిగా సహకరిస్తానని. సుజయ్ను వాళ్ళందరూ కలిసి పనిచేస్తారు. ఈ జిల్లాలో ఇంకో నాయకత్వం ఉండదు, ఒకటే నాయకత్వం, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.